Good evening to all who assembled here on the occasion of unveiling of portrait of great late K.S. Sridhar Garu. Most of us who assembled here are well aware about the fact that he is a legend in legal profession and mentor of more than hundreds of advocates. Apart from that, he has been providing good and quality education by establishing prestigious educational institutions, which are one of the best educational institutions in AP. It is also a fact that he has established constructed renowned temples in her native village and at native village Vapanjeri. Apart from that traditional and temple activities, he has been providing basic amenities in his native village and neighboring villages. It is due to paucity of time, it is not proper to take much time. I would take this opportunity that the presence of esteemed judges on the eve of occasion who has presented in this occasion. It is my esteemed privilege and honor to welcome Honorable 3rd Additional District Judge onto the dais. Please give A. Rajasekhar to present bouquet. I be fast. Sir, one second. It is my great privilege to invite our Honorable 4th Additional District Judge to occupy the chair. I request Roshini to present the bouquet. Madam. It is Sir. I request Honorable Principal Senior Civil Judge to occupy the chair, sir. Please, 2 minutes, sir. 4th Additional Junior Civil Judge, please occupy the chair. Run, sir, please. First Additional Junior Civil Judge. Sorry. Please, sir. Okay, sir. Thank you. Now, it is my pleasure to invite our President of Bar Association onto the dais. Sir, one second. Sir. Now I request our lovely AP State Bar Council member G. Sudarshan Rao occupy his chair.
I request Velu to present bouquet. Sir. Great pleasure and great as well as immense pleasure, the advocates who assembled here in the eve of this event, as well as the court staff and all the members who assembled here. Now I request J. Jagadishwar to occupy his chair. Prior to that, I request him to have a prayer and he will preside over the meeting. Sri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tatulyam Ramanama Varanane Ramanama Varanane Jayatu Jayatu Mantram Janaki Pranamantram Pranava Nilaya Mantram Veda Shastraika Mantram Pavaninuta Mantram Parvati Stotra Mantram Raghupati Nija Mantram Rama Rameti Mantram Shatruschedaika Mantram Sakalam Upanishadvakya Sampujya Mantram Samsarotara Mantram Samadhika Samasyanga Niryana Mantram Sarvaiswaryaika Mantram Vyasana Bhujaga Sandarsha Santrana Mantram Jihve Sri Rama Mantram Japa Japa Satatam Janma Sapalya Mantram Sri Ram Sri Ram Sri Ram Pahi Pahi Ma. Jai Sri Ram. Now I request all the additional district judges and bar association members and others to lightening the lamp. Madam. Yes. ఒక్క సెకండ్ సార్ 1 సెకండ్ సార్ ఒక్కసారి ఇక్కడ మేడం సార్ 1 సెకండ్ సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ సార్ ఎక్స్క్యూజ్ సార్ సార్ 1 సెకండ్ సార్ Judges and
principal senior civil judge and additional senior judge and first AD unveiling the portrait of our Guruji K. Sridhar Garu. Please sir, please welcome. Sir. Madam. Mr. KSS is a hard-working gentleman. I know him from 1964 onwards. I was his roommate as well as classmate from 1964 to till 2024. I know him very well. He is a hard worker and a voracious reader, and he trained many juniors, more than a dozen members, and made him very well in the profession. And Mr. Ramachandra Reddy already spoke about him, and I don't want to say anything more than that. He is a hard worker and voracious leader and legend man in legal profession. So everybody here knows Mr. KSS very well. And I don't know what to say anything further. నేను బిఎల్ అయిపోతానే నెల్లూరు నుంచి తిరుపతికి వచ్చాను. అయిపోతానే నేను జూనియర్గా చేరాలి, ఎవరి దగ్గర జూనియర్గా చేరాలి అని చెప్పి ఒక ఆలోచన వచ్చింది. అప్పటి వరకు వచ్చి నాకు అసలు ఎవరు లాయర్లో తెలియదు, మా యొక్క వంశంలో ఎవరు లాయర్లు లేరు. నేనేదో సినిమాల్లో వచ్చి ఎన్టీఆర్ని, శోభన్ బాబుని వీళ్ళ లాయర్లుగా చూశానే కానీ వాస్తవంగా నాకు ఎవరు లాయర్లు తెలియదు ఇక్కడ. సరే కొంతమందిని స్నేహితులను అడిగా. ఇక్కడ నాకు ఆ రోజు వచ్చి నెల 100 రూపాయలు అవసరం. కారణం ఏంటంటే నేను ఎంఏ చదివేవాడిని. ఎంఏ చదువుతూ హాస్టల్లో ఉంటూ నాకు నా ఖర్చులకి 100 రూపాయలు కావాలి. తిరుపతిలో చాలామంది సీనియర్లు ఉన్నారు. ఎవరిస్తారు 100 రూపాయలు? ఏ సీనియర్ దగ్గర చేస్తే జూనియర్కి డబ్బులు ఇస్తాడు అని ఎంక్వైరీ చేశారు. చేస్తే తిరుపతిలో ఎవరు ఇవ్వరు, జూనియర్గా చేస్తే కదా మీరే నేర్చుకుంటారు కాబట్టి మీరే చేసుకోవాలి, డబ్బులుగా ఎవరు ఇవ్వరు అన్నారు. అప్పుడు ఒక మిత్రుడు అనుకొని శ్రీధర్ గారు అని చెప్పి ఊర్లో ఉన్నారు, ఆయన ఒక్కడ మాత్రం జూనియర్లకి జీతంలాగా ఇస్తాడంట, ఆయన దగ్గర చేస్తే కానీ నీకు సరిపోతుంది అన్నారు. సరే శ్రీధర్ గారు ఉన్నారు, నాకు పరిచయం లేదు, నేను చిన్న విలేజ్ నుంచి వచ్చాను, నాకు అసలు ఆయన ఎవరో తెలియదు, ఆయన ఎక్కడ ఉంటాడో తెలియదు. ఆయన అందరినీ చేర్చుకోవడం చాలా ఇదిగా ఉంటాడు అని చెప్పారు. సరే అప్పుడే బొబ్బరావు రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే గారు ఎట్లా గట్ట ఆయన రికమెండేషన్ పట్టుకొని శ్రీధర్ దగ్గర వచ్చి నన్ను జూనియర్గా చేర్పించాను సార్ అని అడిగా.
అడిగితే ఆయన నిజంగానే గొప్పదనమైనా నువ్వు అడుగు రెడ్డి కాలేజీలో అని చెప్పి నన్ను అక్కడ పంపించాడు. సరే నేను వెళ్ళాను, శ్రీధర్ గారి ఇంటికే వెళ్ళిన తర్వాత సార్ వచ్చి బయట కూర్చొని ఒక పనితోటి 7 వరకు కట్టుకొని పేపర్ ఏదో చదువుతా ఉన్నాడు. చదువుతా ఉంటే నేను ఎమ్మెల్యే పంపించాడు కదా, నేరుగా పోయి సార్ శ్రీధర్ కావాలి అని అడిగాను. అడిగితే చూస్తే చెప్పమ్మా అన్నాడు. సార్ శ్రీధర్ కావాలి సార్, నాకు అడ్వకేట్ శ్రీధర్ అన్నాడు. నేను అమ్మ చెప్పాను, నేను పెద్దరికి పోయాను, ఇదేంటి నేను చూస్తే శ్రావణ బాబు ఎట్టి రావని అంటుంటారు అనుకున్నాను అని చెప్పి గబర్గా సర్దుకుంటే లోపల ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చేస్తే సార్ ఈ విధంగా ఈ పిల్లోడిని జూనియర్గా చేర్చుకోండి అని అన్నాడు. అంటే ఆయన మామూలుగా వచ్చి నేను ఎవరిని చేర్చుకోను, ఎవరు ఏమి మీకేమైనా తెలుసా అని అన్నాడు. నా అడ్రస్ ఆయన కూడా తెలియదు, నేను ఎవరు ఆయనకి తెలియదు. సరే శ్రీధర్ గారు అడిగారు, ఎవరు నువ్వు అని అడిగాడు. నేను సార్ నా పేరు సత్యమిత్రుడు సార్ అన్న. ఎవరు పిల్లోడివి ఏమిటి పక్క పల్లెటూరు సార్ అని చెప్పిన. సరే వచ్చాను జూనియర్గా చేరాను. ఆయన ఆశీస్సులతోటి మొదటి ఎస్సీ యూనివర్సిటీలో ఎంఏ చదువుతూ ఆడ హాస్టల్లో నుంచి వచ్చి దగ్గర చేరుతూ ఉన్నా. మొదటి నెల జీతం 150 రూపాయలు ఇచ్చాడు. అప్పటికి నేను కోర్టులో కనుక్కున్నా, ఏ అడ్వకేట్ కానీ ఏ సీనియర్లు కానీ జీతం లాగా ఇచ్చేవాళ్ళే లేరని చెప్పారు. సరే ఆయన ఎవడు 150 రూపాయలు, నాకు చాలా సంతోషం అయిపోయింది. అబ్బా 150 రూపాయలు నాకు వస్తున్నది నెలకి, నా ఖర్చులకు ఇబ్బంది ఏం లేదు అని చెప్పి చిన్నగా సైకిల్లో వచ్చేవాడిని. కొద్ది రోజులకి వచ్చి నేను మొబైల్ ఒకటి కొనేటప్పటికి సార్ వచ్చి చాలా ఆనందపడి వెరీ గుడ్ అని చెప్పి ఎంకరేజ్ చేశాడు. మళ్ళీ నా జీతం వచ్చి 200కి పెరిగింది. 200కి పెరగటమే కాకుండా సూట్ వేస్తే 200 ఇస్తా ఉన్నాడు. ఇంకా నాకు ఎక్కడ లేని ఆనందం వచ్చేసింది. ఎవరు ఆ విధంగా ఎవరు తిరుపతిలో అసలు ఏ లాయరు ఇవ్వడు. అటువంటి ఆయన శ్రీధర్ ప్రతి నెల వచ్చి జీతం టక్కని ఇచ్చేసేవాడు. అక్కడేమంటే అట్ట కొద్దిగా డెవలప్ అయ్యేటప్పటికి ఫోన్లు ఉండేట్టు కాదు, ఒకటే శ్రీధర్ దగ్గర ఒకటే ఫోన్ ఉండేది. అప్పుడు ఆయనకి 2 ఫోన్లు వస్తే నాకు 20 కాల్స్ వచ్చేది. ఆయన వచ్చి నన్ను పిలిచేదానికే సరిపోయేది. ఆ విధంగా వచ్చి ఏమి ఇచ్చుకునేవాడు కాదు, ఎంకరేజ్ చేసేవాడు. ఏదన్నా సార్ ఈ విధంగా పలానా కోర్టులో ప్రాబ్లం అయింది సార్ అంటే, ఎందుకమ్మా భయపడతావు, ఏడుండి కదా వాళ్ళకి వెళ్ళారా, వాళ్ళు ఏమన్నా ఇదే ఏది వస్తే అది మాట్లాడిన ఇష్టం పో అని చెప్పి ఎంకరేజ్ చేసేవాడు. అంత బాగా వచ్చి ఆ విధంగా వచ్చి ఎంకరేజ్ చేసే సీనియర్లు ఎవరు ఉండరు. ఆర్థికంగా నిలబెట్టేవాడు. ప్రతి ఒక్క దగ్గర వచ్చి డబ్బు అనేది చూసేవాడు కాదు. జూనియర్లకి ఏం కావాలా, ఎలా కావాలా, ఏమి ఇస్తే బాగుంటుంది అని 24 గంటలు జూనియర్ల ఇది చేసి ఎప్పుడైతే ఆర్థికంగా జూనియర్ నిలబడతాడో అప్పుడే వచ్చి ప్రాక్టీస్ కూడా పెరుగుతుంది అనేదానికి కారణం ఆయనే. మా ఆఫీసులో ఎన్ చంద్రనాయుడు కానీ, జగదీష్ కానీ, తర్వాత వచ్చి పట్టా పురుషోత్తం రెడ్డి కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన దగ్గర చేరిన తర్వాత ఆయన ఇచ్చిన మెలకువలతోటి, ఆయన యొక్క స్ఫూర్తితోటి అందరూ వచ్చి చాలా బాగా స్థిరపడాల్సి వచ్చింది. అది కాకుండా ప్రతిసారి నా జీతం పెంచుకుంటూ పోయాడు ఆయన. నేను అక్కడి నుంచి బయట వచ్చేటప్పటికి నా జీతం వచ్చి దాదాపు 600 ఇచ్చాడు. ఆ విధంగా వచ్చి జీతం నెల ఇచ్చి అడ్వకేట్లను అంతా జూనియర్లు వచ్చి బాగా ఎంకరేజ్ చేసి ఈరోజు మేము శ్రీధర్ ఆఫీసు అని గర్వంగా చెప్పుకోగలిగిన స్థాయిలో మమ్మల్ని నిలబెట్టాడు. ఆయనకి ఎప్పుడు వచ్చి మేము ఎప్పుడు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాం. ఆయన మాకు ఇచ్చిన లైఫ్ని చాలా గొప్పగా వచ్చి స్మరించుకుంటాం. అంత దీంట్లో కూడా ఆయన జోకులు కూడా బాగా చేసేవాడు అప్పుడప్పుడు. ఆ విధమైన జోకులు అదంతా వచ్చి సీరియస్గా ఉంటాడు. ఎంత పెద్ద క్లయింట్లు వచ్చినా కనీసం చెయ్యడం పెట్టి షేకండ్ ఇవ్వడం, ఎవరన్నారా అని గమ్మున కూర్చోంటాడు. వాళ్ళ స్టోరీ అంతా చెప్పుకున్నా కింద తర్వాత మళ్ళీ ఏదైనా మాట్లాడతాడు. ఎవరికి చెయ్యలేదు ఎవరు ఇంతవరకు నాకు తెలిసినంత వరకు. ఆయన స్కూల్లో చిన్నగా స్టార్ట్ చేసి ఈరోజు 5,500 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారంటే ఆయన యొక్క ముందు చూపు ఎంత ఉందో మనం అర్థం చేసుకోవాలా. ఆయన న్యాయవాద వృత్తులనే కాకుండా బయట వచ్చి ఒక ఆధ్యాత్మికను వేపజేరులో వచ్చి ఎప్పుడో పడిపోయిన గుడిని కూడా ఆయన బాగా చేసి వేపజేరులో పెద్ద దేవస్థానం చేశారు. తర్వాత అన్ని స్కూల్స్లోనూ ప్రతి ఒక్కటి చేశారు. ఆయన స్ఫూర్తితోటి మా అమ్మాయిని కూడా నేను ఢిల్లీలో లా చదివించి ఈరోజు అమ్మాయి వచ్చి సుప్రీంకోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంది. అందరూ వచ్చి ఆయన యొక్క దీంతో అంత బ్రహ్మాండంగా స్థిరపడ్డాం. ప్రతి ఒక్కరూ మా ఆఫీస్ జూనియర్లందరూ కూడా
బ్రహ్మాండంగా సరిపడ్డారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ నేను నమస్కారం చెప్తాను. Mr. Rajesh, come on dais and speak about a few words about our senior. Respected honorable judges, senior advocates, dearest colleagues of our office, judicial staff, one and all who are present here. Thank you very much for attending this function. K.S. Sridhar గారి గురించి చెప్పాలంటే ఒక రోజంతా చాలు. I was googling today about the name of meaning for Sridhar. Sridhar ante the man of fortune, who possesses fortune is Sridhar. So fortune in the sense not just the wealth or money. He is a man of everything. He is a man of knowledge. He is a man of magnanimity. అందరూ బాగుండాలి అని కోరుకున్న వాళ్ళు కొంతమందే ఉంటారు. ఆ కొంతమందిలో నాకు తెలిసి నేను చూసిన, నాకు అదృష్టం కలిగిన మా డియరెస్ట్ శ్రీధర్ సార్ గారు. నేను ఇంతకుముందు సత్యేంద్ర సార్ చెప్పినట్టు నాకు అందరికీ బిగినింగ్ డేస్లో కెరియర్ డబ్బు లేకుండా కోర్టు నుంచి యుక్త చేతులతో ఇంటికి వెళ్తే కమిట్మెంట్స్ కష్టం. సో ఐ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్. అప్పుడు నాకు ఎం నాగరాజ్ సార్ ద్వారా పురుషోత్తం రెడ్డి గారు తెలుసు. మా ఆఫీస్లో ఒక వ్యాకెన్సీ క్రియేట్ అయితే కానీ ఇంకొకరికి వ్యాకెన్సీ రాదు. సో పురుషోత్తం రెడ్డి సార్ గేవ్ మీ అన్ ఆపర్చునిటీ బికాజ్ హీ వాజ్ డెవలపింగ్ హిజ్ వర్క్. కాబట్టి ఆయన అక్కడ నుంచి ఎవిక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇంకొకరికి ఆ పొజిషన్ వస్తుంది. సో ఎం నాగరాజ్ సార్ చెప్పేట్టు వచ్చారు, ఇట్లా ఇంకొక ఆక్యుపెంట్ రెడీగా ఉన్నాడంటే. సో పురుషోత్తం రెడ్డి సార్ ఒకరోజు మా ఇంటి ముందు వెళ్తూ హీ వాజ్ రైడింగ్ ద బైసికల్. నన్ను ఫోన్ చేయమన్నారు. నేను 1 month తర్వాత ఫోన్ చేశాను. చేస్తే ఇట్లా ఆఫీస్ ఇంట్రెస్ట్ చేస్తావా అంటే చేరుతానని చెప్పిన. బికాజ్ ఐఎమ్ ఇన్ డైర్ నీడ్ ఆఫ్ మనీ. బికాజ్ ప్రొఫెషన్కి వచ్చేసి ఉత్త చేతులతో పోతే కష్టం కదా సార్. శాలరీ ఇస్తారు, వర్క్ నేర్పిస్తారు. సో సార్ వెళ్ళాము, చేరాము. చేరిన తర్వాత శ్రీధర్ సార్ ఆఫీస్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, వైబ్రేషన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే అంతా ఇప్పుడు పాజిటివ్ వైబ్రేషను, ఫుల్ ప్రొఫెషన్ బిజీగా ఉంటుంది. ఎవరి చేతిలో చూసినా ఏదో ఒక ఏఎల్టీ డైజెస్ట్, ఒక ఫైలు, ఏదో ఒక డిస్కషన్ ఇట్లే ఉంటుంది. శ్రీధర్ సార్కి వచ్చి డిక్టేషన్ ఇస్తారు. జూనియర్కి కానీ టైపింగ్ వచ్చు అంటే దట్ ఈస్ అ డబుల్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ దట్ ఆఫీస్. దట్ ఈస్ హౌ ఐ లెర్న్ డ్రాఫ్టింగ్ ఇన్ ద ఆఫీస్. నాకు ముందు మా కొలీగ్ ప్రతాప్ చేస్తూ ఉండేవారు. నేను చేరిన వెంటనే సిస్టమ్ ముందు కూర్చుంటే ఆ టైపింగ్ తెలుసు అంటే చెయ్యి అన్నారు. మనం ఒక నిమిషానికి 40 words చేస్తే మా సార్ 80 words చెప్తారు. 80 words చేస్తే 200 words చెప్తారు. ఈజ్ వెరీ ఫాస్ట్ ఇన్ డిక్టేషన్. వేరేజ్ ప్లీడింగ్స్కి వచ్చేసరికి చాలా ప్రిసైజ్గా ఉంటుంది. ఎంత ప్రిసైజ్గా ఉంటుందంటే నో వన్ కెన్ ఇమాజిన్ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను, థర్డ్ డివిజీ కోర్టులో OS 34/2000 ఒక సూట్ని, కాశీమఠ్ సంస్థాన్ అని ఒక పెద్ద సూట్, డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ 2 పాంటిఫ్స్, 2 సన్యాసుల గురించి వాళ్ళు టైటిల్షిప్ గురించి కొట్టుకున్నారు. ఆ ప్లెయింట్ డిక్లరేషన్ దట్ ఫస్ట్ ప్లెయింటిఫ్ ఈజ్ ద పాంటిఫ్ ఆఫ్ ద మట్. అంటే ఒకసారి సన్యాసం తీసుకున్నాక గురువు శిష్యుడిని సన్యాసం రిటర్న్ ఇచ్చేయంటే కుదరదు. దట్ ఈస్ వై ద డిస్ప్యూట్ అరోస్. ఆ ప్లెయింట్ మొత్తం 2 pages. ఆ కమ్యూనిటీ వచ్చి గౌడ సరస్వత బ్రాహ్మిన్ అని ఒక కమ్యూనిటీ, ఆ ఫాలోయర్స్ ఆఫ్ ద కాశీమఠ్ సంస్థ. ఆ సూట్లో రిప్రజెంటేషన్ లోకల్ అడ్వకేట్స్ ఉన్నా కూడా ప్లెయింటిఫ్కి డిఫెండెంట్కి సుప్రీంకోర్టు నుంచి, హైకోర్ట్స్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు. అంటే దే పొసెస్ సో వాస్ట్ నాలెడ్జ్. అడ్వకేట్ జనరల్స్గా పనిచేసిన వాళ్ళు వచ్చేవారు. ఫర్ ఎవ్రీ ఐఏ దేర్ యూస్ టు బి CRP, నంబర్ ఆఫ్ CRPs, దాని మీద మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టు. అట్లా ఎన్ని జరిగినా కూడా టిల్ ద డిస్పోజల్ ఆఫ్ దట్ సూట్ ప్లెయింట్ వాజ్ నెవర్ అమెండెడ్. ఇప్పటికీ ఆ ప్లెయింట్ కాపీ నాకు అవైలబుల్ తీసుకొని ఐ వాంటెడ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇట్ టు ఎవ్రీబడి బికాస్ సచ్ ఎ వాస్ట్ సూట్. ఆ ప్లెయింట్ ఓన్లీ కంటైన్స్ ఓన్లీ 2 pages ఇంక్లూడింగ్ ప్రేయర్. అంటే దట్ షోస్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ డ్రాఫ్టింగ్ ద ప్లెయింట్. ఇప్పుడు మనీ సూట్ వేస్తే కూడా 4 pages, 5 pages చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. డిక్లరేషన్ సూట్ అంటే 8 pages చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు.
ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఇట్ మా సీనియర్ దగ్గర ఓల్డ్ ప్లేన్స్ చూస్తే కూడా చాలా బ్రీఫ్గా సింపుల్గా ఉంటుంది. సో దట్ వాజ్ ద ఎక్స్ట్రాడినరీ టాలెంట్. మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ఆయన జనరేషన్లో సీనియర్స్ మెడ్రాస్ లా కాలేజ్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అలా వచ్చారేమో అని, లేదు మా దొరరాజు గారు సరే శిష్యరేఖ మైండ్ వచ్చు. దెన్ కమింగ్ టు మై అటాచ్మెంట్ విత్ మై సీనియర్, జస్ట్ నౌ సెడ్ వేపంజేరి టెంపుల్స్ గురించి చెప్తే, ఆ ఊర్లో ఉండే లోకల్ పాలిటిక్స్ వల్ల మా సీనియర్ యొక్క ఫౌండర్ ట్రస్టీషిప్ని ఛాలెంజ్ చేశారు. దట్ డిస్ప్యూట్ వెంట్ బిఫోర్ రీజనల్ జాయింట్ కమిషనర్ ఎండోమెంట్స్. మా సీనియరు నాకు వకాలత్ ఇచ్చి ఐ అపేర్డ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మై సీనియర్. అప్పుడు కర్నూలులో ఉన్నింది. అక్కడ ఒక చిన్న ఆర్గ్యుమెంట్ బిఫోర్ ఆర్జేసి దట్ వాజ్ ఎండెడ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ అవర్ క్లయింట్, అవర్ సీనియర్. అది అయిపోయింది, వచ్చేసాం. వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ వెన్ ఐ వాజ్ అబౌట్ టు గో టు కోర్ట్, మా సీనియర్ నన్ను పిలిచి, మా వాసు సార్ ఉన్నారు అప్పుడు, ఇట్లా మెనీ పీపుల్ టోల్డ్ మీ దట్ యూ రిప్రజెంటెడ్ వెల్ అండ్ మెనీ థాట్ ఐ హ్యావ్ ఎంగేజ్డ్ అడ్వకేట్ ఫ్రమ్ హైకోర్ట్. ఏమండి శ్రీధర్ గారు హైకోర్టు అడ్వకేట్ పంపించారన్నారు. ఒక సీనియరు ఒక జూనియర్ని భుజం తట్టి అప్రిషియేట్ చేస్తే దట్ విల్ టేక్ హిమ్ టు ఎ లాంగ్ వే. సో మై రిక్వెస్ట్ టు all the seniors present here, encourage the juniors so that juniors will go forward. So from that day onwards I got a confidence. Sridhar sir land of a senior bhujam 30, you represented well, you did well, ante that is enough. నాకు సుప్రీం కోర్టులో రామచంద్రానికి అగైన్స్ గెలిచినంత ఆనందం కలిగింది ఆ రోజు. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ యూస్ టు అప్రిషియేట్ ద జూనియర్స్. అదేవిధంగా సత్యవంతుడు సార్ చెప్పారు శాలరీస్ గురించి. ఒకవేళ శ్రీధర్ సార్ ఊర్లో లేరు అంటే 2 days ముందే ఇచ్చేస్తారు శాలరీస్. ఆ రోజు ఆ జమానాలో ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ ఆర్ అండర్మైనింగ్ ఎనీ సీనియర్. జూనియర్ అడ్వకేట్స్ వెల్ఫేర్ బాగుండాలి, దే షుడ్ నాట్ క్విట్ ప్రొఫెషన్ అని ఎంకరేజ్ చేసిన నాకు తెలిసిన ఏకైక వ్యక్తి మా సీనియరే. దెన్ మా ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు అందరికీ ఒక్కొక్క వర్క్ చెప్తూ ఉండేవారు. ఇప్పుడు మా వైఫ్ తులసి ఈజ్ ఆల్సో అడ్వకేట్, షీఈ్ సీనియర్ టు మీ ఇన్ ప్రొఫెషన్. ఆమె ఎప్పుడు చదువుతూ ఉంటుంది. ఏమో తులసి ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో ఇది, రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్లో అది అంటే అన్ని ఏది రిజిస్టర్ చేసుకొని చదువుతూ ఉంటారు. నేను ఒకసారి చిట్ చాట్ చేస్తుంటే పిలిచి రిటర్న్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయమని చెప్పి డిక్టేషన్ ఇచ్చేవారు. ఆ విధంగా ఎవ్రీ జూనియర్కి ఈ యూస్ టు గివ్ డిక్టేషన్. ఒకరోజు అందరూ వెళ్ళిపోయాక నన్ను గెయినింగ్ ఆఫ్ లెర్నర్స్ యాక్ట్ అని ఒకటి ఉంది, అది తెలుసా అన్నారు. సార్ నాకు సిపిజినే ఆల్ఫాబెట్స్ ఫౌండేషన్ లేదు, గెయినింగ్ ఆఫ్ లెర్నర్స్ యాక్ట్ అనేది నేను వినలేదు సార్ అన్నా. దెన్ ఈ నెరేటెడ్ అబౌట్ ద స్కోప్ ఆఫ్ దట్ యాక్ట్. అదేవిధంగా ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ వెక్సేషియస్ లిటిగేషన్ యాక్ట్ ఒకటి ఉంది తెలుసా అన్నారు. తెలియదు సార్, మన రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ వచ్చేది నేర్చుకునేది కష్టంగా ఉంటే గెయినింగ్ ఆఫ్ లెర్నర్స్ యాక్ట్ అంటే దట్ ఈస్ పర్టైనింగ్ టు హిందూ లా. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు రీడ్ సచ్ లాస్. సో దట్ మా సీనియర్ గురించి ఇలా చెప్తూ పోతే, ఆయన వచ్చి మనం చెట్లు చూస్తూ ఉంటాం. వేప చెట్టు రావి చెట్టుకి 24/7 ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది. అన్ని చెట్లకి ఆ కెపాసిటీ లేదు. అట్లా శ్రీధర్ అనే పేరు చెప్తేనే ఆక్సిజన్. మాకంతా ఆక్సిజన్ అంటే శ్రీధర్ సరే. సో ఈ సచ్ ఏ వండర్ఫుల్ పర్సన్ అండ్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ. ఎంత సింప్లిసిటీ అంటే he can come to court in a Rolls Royce and return home in a Bentley car. కానీ it's a very simple man. ఒకరోజు ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటే he showed me in his bedroom only 2 pairs of clothes, 2 ప్యాంట్లు 2 షర్ట్లు, and he said these are my clothes, that's all, you won't keep more than that. ఎందుకు సార్ అంటే అవసరం లేదు నేను పెట్టుకోను. సో he possesses very rare qualities. And he is such a hard worker. He never sits idle. Even at the age of 80 years, 80th birthday చేసినప్పుడు కూడా I never saw him tired. ఎప్పుడు టెంపుల్ గురించి ఆలోచిస్తూ, ఒక టెంపుల్ని ఎట్లా, ఇదే వేపంజేరిలో ఉండే టెంపుల్ కానీ తిరుపతి దగ్గర ఎక్కడన్నా ఉంటే ఆన్ పార్ విత్, ఐ వోంట్ సే తిరుమల, బట్ అట్లీస్ట్ వండర్ఫుల్ టెంపుల్ అయి ఉంటుంది. సో Sridhar sir, though he is not with us today, we have to live with memories, because everyone have to live.
if we want to share the memories, we have to cherish the memories, we have to do good things. మంచి పనులు చేస్తేనే వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ గురించి తలుచుకుంటాం. ఆయన చేసిన మంచి పనులు 1 కాదు 2 కాదు చాలా. కాబట్టి ఈరోజు బికాస్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఆఫ్ స్కూల్స్ he is providing employment to thousands of people indirectly, hundreds of people directly, and he is educating a lot of students. That itself is a great service to the nation. So we miss our senior dearly. He's a very rare person. And in చెప్పినట్టు ఆయన పేరులోనే శ్రీధర్ itself is possession of fortune, and his wife's name is Sumitra. Sumitra is another very close, treating everyone as close friend. ఆమె నేచర్ కూడా అట్లాంటిదే. So it's a made for each other by God. So whenever I see the photograph of Lakshmi Narayana, immediately I will think of my senior and his wife only. So I wish Lord Venkateshwara, Lakshmi Narayana Swami bless the family of our senior, and I thank everyone for this opportunity. థ్యాంక్ యూ రాజేష్. మా సీనియర్ గారి గురించి చాలా విషయాలు మా రాజేష్ గారు చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఐ రిక్వెస్ట్ మిస్టర్ యోగానంద్ స్పీక్ సమ్ ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ లేట్ కేసరి ఎస్ శ్రీధర్. గౌరవ న్యాయమూర్తులకు, గౌరవ న్యాయవాదులకు నా నమస్కారములు. గత 64 సంవత్సరంలో దాదాపు 60 సంవత్సరాలు ఇదే ప్రిమిసెస్లో ఒక మంచి కీర్తి ప్రతిష్టతో హార్డ్ వర్క్తో పనిచేసిన ఒక గొప్ప మనిషి, ఒక సేవా తత్పరుడు శ్రీ కెఎస్ శ్రీధర్ గారి నుంచి మాట్లాడే అవకాశం నాకు ఇచ్చేందుకు మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలతో కేవలం 1 నిమిషంలో ముగిస్తానని చేస్తున్నాను. ఈరోజు ఆయన కుమారుడు చేసిన ఈ యొక్క కార్యక్రమం చాలా మంచిది, చాలా సంతోషదాయకం. ఆయన పుట్టినప్పటి నుంచి మరణించే వరకు జననం ఎలా జరిగిందో తెలియదు, కానీ మరణము, ఆయన వృత్తి, భవిష్యత్తు అని చాలా చక్కగా గొప్పగా కీర్తి ప్రతిష్టలు జరిగాయని నా అభిప్రాయం. చరిత్రలో ఎక్కడైనా సరే గొప్ప వాళ్ళైనాలో ఖచ్చితంగా ఈ 3 లక్షణాలు ఉంటాయి. ఒకటి, వాళ్ళు ఖచ్చితంగా గుడిని నమ్ముకుంటారు, బడిని నమ్ముకొని ఉంటారు, వృత్తిని నమ్ముకొని ఉంటారు. రైట్ ఫ్రమ్ మహాత్మా గాంధీ కానించి, జవహర్లాల్ నెహ్రూ కానించి, ప్రతి ఒక్కరూ ఈ 3 కండిషన్స్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఉంటాయి. అదేవిధంగా నేను అనుకోవడం అంటే కెఎస్ శ్రీధర్ గారు ఖచ్చితంగా ఆయన వృత్తిలో అత్యంత కష్టపడి రాణించాడు. అదేవిధంగా బళ్ళు నిర్మించి చాలా మందికి ఉపయోగపడుతూ ఈ వృద్ధు గొప్ప స్థాయిలో ఈరోజు తిరుపతిలో అంటే నెంబర్ 1 బెస్ట్ స్కూల్స్ అనిపించే స్థాయికి ఆయన కుమారుడు కెఎస్ సుభాష్ గారు ఆయన మరణానంతరం కొనసాగిస్తున్నారు. సో గుడి, బడి తర్వాత ఆయన పేరు ప్రతిష్టలు నిలబెట్టడానికి వేపంజరిలో ఒక బ్రహ్మాండమైన గుడి కట్టించాడు. కట్టిస్తూ మంత్లీ 3-4 లక్షల రూపాయలు శాలరీస్ ఇస్తున్నారంటే అది చాలా పెద్ద ఎండోమెంట్ యాక్ట్ వల్లే చాలా గుళ్ళు దీపాలు పెట్టలేక, పూజలు చేయలేక, పూజాలకు డబ్బులు లేకని పరిస్థితుల్లో ఈరోజు ఉంటే ఒక వ్యక్తి ఒక సంస్థగా మారి నెలకు 3-4 లక్షల రూపాయలు ఒక గుళ్ళో పనిచేసే వాళ్ళందరికీ జీతాలు ఇస్తున్నారంటే ఇది సామాన్యమైన కాదు. అది చాలా గొప్ప హృదయము, గొప్ప ఆలోచన, గొప్ప అటువంటి ఉన్నవారు మాత్రమే సాధించగలుగుతారు. కెఎస్ శ్రీధర్ గారు ఒకరోజు మమ్మల్ని పిలిచి మీరు ఒకసారి రెండో మా గుడికి అని మా జూనియర్లందరికీ చెప్పాడు. గత 7 సంవత్సరాల ముందు మేము కూడా గుడికి పోయాం. చూసిన తర్వాత చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ప్రతి ఒక్కరూ వేపంజరి చిత్తూరుకి 30 కిలోమీటర్ 15 కిలోమీటర్ దూరం వస్తుంది అనుకుంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు జీవితంలో ఒక్కరోజైనా వేపంజరి గుడి సందర్శించాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకున్నాను. సో ఈ 2 నిమిషాలు నాకు మాట అవకాశం ఇచ్చిన మీకు అందరికీ పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారం, ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ శ్రీ కెఎస్ శ్రీధర్ గారు ఎక్కడికి పోయినాడో ఆయన ఆత్మ ఈ ప్రిమిసెస్లోనే తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఆయన కొడుకు ఆయన కార్యక్రమాలను, ఆయన పేరును కంటిన్యూస్గా ఇదే విధంగా భవిష్యత్తులో కూడా కొనసాగించాలని మనసారా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మాకందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ యోగానంద్ గారు. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ మిస్టర్ వేల్ బుర్గన్ come on the dais and speak about few words about our senior. అందరికీ నమస్కారం. నేను శ్రీధర్ సార్ దగ్గర క్లర్క్గా పనిచేశాను. ఈరోజు నేను అడ్వకేట్గా ఉన్నా, ఆయన నన్ను అడ్వకేట్ చేశాను.
మా నాన్న తల్లిదండ్రులు కూడా అంత బాగా చూసుకోలేదు. ఆయన కనిపించిన దేవుడు ఆయన నాకు. దీని థ్యాంక్ యూ. Now I request Mr. Rajsekhar, please come on dais and speak about few words about our senior. సభ ఆసీనమైన పెద్దలు, సీనియర్ జడ్జెస్కి, డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్కి మరియు బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్, బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్కి, నా ముందున్న సీనియర్ న్యాయవాదులకు, జూనియర్ న్యాయవాదులకు, సహచర న్యాయవాదులకు నా నమస్కారాలు. మా సీనియర్ గురించి చెప్పాలంటే అందరూ చెప్పేదంతా చెప్పారు. నా ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ ఆయన గురించి చెప్పాలని. నేను 2003లో ఆయన దగ్గర సీనియర్గా చేరినప్పుడు నాకు మ్యారేజ్ అయ్యి నేను సపరేట్ ఫ్యామిలీ ఉన్నాను. నాకు అప్పటికి ఒక బాబు ఉన్నాడు. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి కింద పడిపోయినాడు. పడిపోతే అన్కాన్షియస్ స్టేజెస్లో ఉన్నాడు. నేను ఆఫీస్లో ఉన్నాను. మా ఫాదరు, మదరు, మా వైఫ్ వీళ్ళంతా కూడా హాస్పిటల్ దగ్గరికి రాలి. అక్కడ పడిపోయిన తర్వాత ఆ పిల్లవాడిని తీసుకొని ఎవరో హాస్పిటల్ చేర్చిన విషయము 7కి ఆఫీస్లో ఉంటే మెసేజ్ వచ్చింది, ఇట్లా పడిపోయినాడు మీ అబ్బాయి. ఏ హాస్పిటల్లో చేర్చినారన్న విషయం కూడా తెలియదు. సీనియర్ శ్రీధర్ సారు, బాస్ సార్ వచ్చి అక్కడ ఏఆర్ రెడ్డి డాక్టర్ దగ్గర హాస్పిటల్లో చేర్చిన విషయం తెలిసిన తర్వాత ఆయన వాగమేఘాల్లో ఆడికొచ్చి అక్కడ ఉండి దగ్గరుండి అన్నీ అయ్యేంత వరకు ఆయన ఉండి, నీ బాబుకి ఏం కాదురా శేఖర్, ధైర్యంగా ఉండని మా తల్లిదండ్రులతో సమానంగా ఆయన మాకు ధైర్యం ఇచ్చినారు. అదేవిధంగా ఆయన గురించి చెప్పాలంటే మమ్మల్ని ఏ రోజు ఆయన జూనియర్గా చూడలేదు, ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్గానే చూశారు. మేము ప్రతి సంవత్సరం వేపంజేరి టెంపుల్కి పోయి బ్రహ్మోత్సవాలకు పోతే కూడా మాతో పక్కన కూర్చొని భోంచేసేవారు. అంత ఆప్యాయంగా పెంచి మమ్మల్ని ఒక స్థాయికి తెచ్చినారంటే ఆయనకి అన్ని వేళ మేము ఏదో రుణపడే ఉంటాము. ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఎంతో ఉంది. ఇంకా సమయం లేనందువల్ల నాకు అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. రెస్పెక్ట్ బార్ అండ్ బెంచ్ అందరికీ శుభ సాయంత్రం. ఇలాంటి అద్భుతమైన సమయంలో ఒక బృహత్తర ఒక మహా మనిషి గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకోవడం మన అదృష్టం. ఎవరికి తెలియని విషయం అంటే శ్రీమన్ శ్రీధర్ గారు మేద్రు చాలా ఆత్మీయులు. ఎలా అంటే అది 1994 రెడ్డి కాలంలో నా క్లాస్మేట్ ఎన్బి సుధాకర్ ఉండేవారు. ఆయన కోసం రోజు ఈవినింగ్ వెళ్ళేవాడిని. అయితే నేను లా చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలని తెలియని సమయంలో ఎన్బి సుధాకర్ గారు తీసుకెళ్ళి మన పెద్దలు శ్రీధర్ గారికి పరిచయం చేశారు. సో అక్కడ జూనియర్గా చేరాలన్న సమయంలో ఆయన కూడా అనుమతి ఇచ్చాడు, చేరాలనుకున్నాను. అయితే లక్కీగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన వెంటనే హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయిపోయి అక్కడ కోకా శ్రీనివాస్ మూర్తి యొక్క జూనియర్గా చేరడం జరిగింది. తర్వాత ఇక్కడికి రాలేకపోయాను. తిరుపతిలో రావడానికి కారణం అంటే హైదరాబాద్లో జరిగిన రియాట్స్ కొన్ని మత సంఘర్షణలో నేను అక్కడి నుంచి పారిపోయి తిరుపతికి వచ్చిన సందర్భంలో మళ్ళా శ్రీధర్ గారితో నేను నా యొక్క స్నేహాన్ని, నా యొక్క శిష్యకాన్ని కంటిన్యూ చేశాను. ఆయన గారితో ట్రావెల్ చేసే సమయంలో మా బంధువు ఒక ఆమె వీళ్ళ సెగ్మెంట్కి ఎమ్మెల్యేగా ఉంది కుతులమ్మ గారు. కుతులమ్మ గారితో ఉన్న నాకు అనుబంధం, సారుకు కుతులంతో ఉన్న అక్కడ ప్రాంతీయ వ్యవహారాల్లో ఉన్న అనుబంధం అన్నీ కలమెల వేస్తే మేము ఒక సంఘంగా ఒక సమ్మేళనంగా పనిచేసాము ఆ రోజుల్లో. సో శ్రీధర్ గారు యొక్క నా మాటలు నచ్చి, ఆయన ఆలోచనలు నాకు నచ్చి మేము చాలా హ్యాపీగా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళం. ఏకంతక లోపల కోర్టులో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ రాగు చెట్టు కిందనే మాట్లాడేవాళ్ళం. సో ఈ సందర్భంలో మన శ్రీ వాసు గారు వయసు వచ్చింది, చదువు అయిపోయింది, ఆయన కూడా లాయర్ అయ్యాడు. కానీ వాసు గురించి నన్ను గుచ్చుకుచ్చి అడిగేవాడు మన ప్రీతమ శ్రీధర్ గారు. మన వాసు గారు ఇట్లా ప్రొఫెషన్లో యాక్టివ్గా ఉంటూ, రాజకీయవేత్తలతో యాక్టివ్గా ఉంటూ, ప్రత్యేకించిన ఈ సాంఘిక సంస్కరణ కార్యక్రమంలో ఈ ప్రజల్ని
చైతన్యవంతులు చేయాలనే ఒక ప్రయత్నంలో అట్లా యూనివర్సిటీలోను, ఎస్బిడబ్ల్యూ కాలేజీలోను, మహిళా యూనివర్సిటీలోను ఈయన క్లాసెస్ తీసుకుంటూ ఉన్నారు. అప్పుడు శ్రీధర్ గారు నన్ను అడిగాడు, రాజగోపాల్ మా ఊడు ఏ పక్క వెళ్తున్నాడు, ఏ దిక్కు వెళ్తున్నాడు అడిగాడు. సార్ మీకేం అనుమానం వద్దు, ఆయన మీరు తయారు చేసిన ఒక వజ్రం అని చెప్పారు. ఎట్లా అన్నాడు. నేను వెళ్ళాను ఆయన క్లాస్ అటెండ్ అయ్యాను. ఆయన విధి విధానాలు, ఆయన సిస్టము, ఆయన డైలెక్టు, ఆయన లాంగ్వేజీ అన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి సార్, నేనే సాక్షి అని చెప్పాను. అవునా అనేసి అన్నాడు. సో ఇదొక సంఘటన. ముందుకు పోతే అనుకోకుండా యాక్సిడెంట్ జరిగింది. యాక్సిడెంట్లో ఆయన బయటపడ్డాడు, వచ్చాడు. మళ్ళా మేము కలిసి మళ్ళీ మాట్లాడుకున్నాం. ఆయన చెప్పిన మాట వింటే ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. దేవుడు మనల్ని కాపాడాడు. ప్రత్యేకించి అప్పట్లో ఆయన మనవడు పుట్టాడు ఉంటాడు. మనవడు పుట్టి ఈరోజు మా మనవడు పుట్టడం వల్ల నాకు మరో జన్మ వచ్చిందని కూడా నాతో చెప్పాడు. ఇక అలాంటి వ్యక్తి ఎప్పుడు నాతో ఫోన్ చేసి మాట్లాడేవాడు. ఇక మా బాధలో ఆయన యొక్క మంచి ద్విముఖ ప్రజ్ఞ నాయకుడు. ఎలా అంటే ఆయన ఇక్కడ ఉద్యమాలు చేసినట్టు ఎవరు చేయలేదు. మనస్ఫూర్తిగా మనసుతో చేశాడు ఉద్యమాలు. అది సమైక్యాంధ్ర కావచ్చు, లేదా హైకోర్టు బెంచ్ సాధన కావచ్చు, ఏవైనా చాలా చరిత్రాత్మకంగా చేసే వ్యక్తి, మహా వ్యక్తి శ్రీధర్ గారు. అయితే ఈ విషయంలో, ఈ సందర్భంలో నేను ఒక విషయం చెప్పాలా. తులసి గారు చాలా అదృష్టవంతురాలు. ఏమంటే తులసి గారికి ఒక పోలీస్ స్టేషన్లో జరిగిన చిన్న ఇన్సల్ట్కి, చిన్న సంఘటనకి ఆయన వ్యక్తిగతంగా తీసుకుని ఉద్యమం కూడా మేము ఎప్పుడు ఉద్యమం బార్ ముందర చేస్తాం, లేదా షెడ్లో చేస్తాం. కానీ ఈయన పీడిఎం కోర్టు ముందర వేయాలని. ఎందుకు సార్ అడిగిస్తుంటే ప్రజలు చూడాలి అని ప్రత్యేకంగా తులసి కోసం ఉద్యమం చేపట్టి సిఐ గారే వచ్చి క్షమాపణ చెప్పిన ఆ సంఘటన ఇంకా నేను మర్చిపోలేను. అలా కాకుండా ఈ యొక్క శ్రీధర్ గారు ఈ పోలీసు వారు లాయర్లంతా అరెస్ట్ చేసి వెస్ట్ పోలీసుని తీసుకెళ్ళినప్పుడు నాకు ఫోన్ చేశాడు, రాజా అరెస్ట్ చేశాను సార్, ఆ ఉద్యమం మనం ఫెయిల్ అవుతాము, మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోండి చెప్పాను. కానీ అక్కడ వదలలేదని, అక్కడ కూడా చాలా డెడికేషన్తో, అంకిత భావంతో ఆ పోలీస్ స్టేషన్లో ఎస్ఐని నిలదీశాడు. అలాంటి డెడికేషన్ కలిగిన ఏకే వ్యక్తి శ్రీధర్ గారు. ఇకపోతే దేహమైనా దేశమైనా సమంగా ప్రేమించే వ్యక్తి మన శ్రీధర్ గారు. ఎందుకంటే దేహం కోసం, దేహం మాసిపోతే దీనికి ఒక దేవుడు కావాలి, దీనికి ఒక మాసిని మనసుకి దేవుడే దీనికి పరిష్కారం అని చెప్పి గుడులు కట్టాడు. ప్రతి గుడికి వెళ్ళాను, ఆయనతో చాలా గంటలు ఆయనతో కలిసి కూర్చున్నాను. ఇంక దేశం కోసం అంటే లాయర్లందరూ సంపాదిస్తారు. ఈరోజు కోర్టులో కూడా ఒక 5-6 మంది ఉన్నారు. రోజుకి 2 కోట్లు 2 లక్షలు 3 సంపాదించే లాయర్లు కూడా ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఈ సంస్థలు పెడతామే, ఈ స్కూళ్ళు పెడతామే, ఈ విద్యాలయాలు కడతామనే ఆలోచన ఎవరికి రాలేదు. కానీ ఆయనకు వచ్చింది. నేను అప్పుడు కూడా అన్నాను, సార్ మీకు ఎందుకు తలనొప్పి అన్నాను. ఎందుకంటే ఆ భవన్ నగర్ అనేది చాలా ఇరుకైన ఏరియా, ఆడ పెట్టాడు. అంటే అక్కడ అవసరం, ప్రజలకి ఇక్కడ అవసరం అని చెప్పేసి కనుక్కున్నాడు. టెక్నికల్గా ఆ మైండ్ అటు అప్లై చేసినాడు, సక్సెస్ అయ్యాడు. ఆ దెబ్బతో అక్కడ ఆగలేదు, మళ్ళీ ఇంకొక ఇన్స్టిట్యూట్ అన్నాడు, అక్కడ మంగళంకి వెళ్ళాడు, అక్కడ వల్ల మళ్ళీ స్ప్రింగ్ డెల్ అన్నాడు, అక్కడ వల్ల మళ్ళా కూడా ఈ యొక్క శ్రీధర్ గారికి నేను అత్యంత ప్రియమైన స్నేహితుడు కాబట్టి నేను హైదరాబాద్ పోయిన ఒక 2 నెలలు 3 నెలల క్రితం. అక్కడ నుంచి వాసుకు ఫోన్ చేసిన, వాసు ఇక్కడ సైనిక్పూర్లో ఒక ఇల్లు ఉంది, 5 కోట్లు, దీన్ని స్కూల్గా పెట్టు, నువ్వు కాలేజీ పెట్టంటే ఆలోచిస్తా అని చెప్పాడు. అంటే ఇప్పుడు ఈ మాట ఎందుకు చెప్తుంటే శ్రీధర్ గారు వదిలిన బాణం, శ్రీధర్ గారు వదిలిన ఈ బాణం వాసు ద్వారా కానీ, వాసు కుడి ద్వారా కానీ ఇది దిశలో పోవాలనే నా యొక్క కోరిక కావాలి. అలా కావాలని ఆ శ్రీధర్ గారికి నా యొక్క స్నేహాన్ని ఈ విధంగా నేను తెలియజేసుకుంటాను. అయితే నాకున్న నమ్మకం అంటే నాకున్న 6th సెన్స్ ఏం చెప్తుంటే శ్రీధర్ గారిని మించిన కొడుకు వాసు కూడా, వాసు గారిని మించిన వ్యక్తి శక్తి వాసు కొడుకు అవసరం గుర్తిస్తున్నాను, ఆశిస్తున్నాను, అభిలాషతో ముగిస్తున్నాను. నమస్తే. Now I request Mr. Giri. అందరికీ నమస్కారం. నేను ఫస్ట్ ఆఫీస్లో జాయిన్ అయ్యేదానికి అడిగాను సార్ ఈ మాదిరిగా
మీ ఆఫీస్లో జాయిన్ అవ్వమన్నాడు. మా చిన్నాయన వచ్చి జేయూ రాధాకృష్ణ అని టీటీడీ గారు. సరే అనేసి నేను వెళ్ళే కాడికి అడిగాను, ఇక్కడ ఖాళీ లేవమ్మా అన్నాడు. సరే మా చిన్నాయనకి చెప్పాను, ఈ మరి ఖాళీ లేవండి సార్ చిన్నాయన అంటే, సరే మళ్ళీ ఫోన్ చేశాడు. మా చిన్నాయన మా అన్న కొడుకే, తమ్ముడు కొడుకే అంటే సరే రమ్మన్నాడు. రమ్మన్నాక నన్ను చూసినాడు, బీర్లు అయిందా అని అడిగినాడు. అయింది సార్, రిజిస్ట్రేషన్ కూడా అయింది సార్ చూపించాను. నా దగ్గర జీనియర్స్ అందరు జీనియర్స్లే, ఇంకేం నేర్పిలేను అంటే, ఏం పర్వాలేదు సార్, నేను మీ పక్క నుండి నేను నేర్చుకుంటాను, మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతాను, మీరు క్రాస్ ఎగ్జామ్ ఎక్కడ చేసినా నేను ఉంటాను. సరే ఆయనకి తెలుసు పాపం వీడికి ఏం నేర్పించారు. మాట్లాడితే తులసి రాజేష్ అంటాడు. ఇద్దరు పరిగెత్తారు, నేను వాళ్ళ వెనకాల పరిగెత్తాను, వీళ్ళకి ఏమని చెప్తా ఉంటే నేను వినేది. సరే చేసి సాటర్డే సండే యాపని జరిగిపోతారు. రాజేష్ సారు తులసి సారు ఆఫీస్లో ఉంటారు, నేను వెళ్తాను. నాకు చిన్న హెల్ప్ చేస్తారు. గిరి ఏఆర్ 2011 ఏదో చెప్తారు, సైటేషన్ సారు అక్కడ లోపల పోయి నేను సెర్చ్ చేసి ఆ బుక్ అంతా చదివేస్తాను. ఆ సైటేషన్ వాళ్ళు తీసుకునేటప్పుడు చదివినామా అంటారు, ఇంగ్లీష్ ఇచ్చేదానికి అలో చేసేదానికి ఉంది అంటే ఉంది అంటారు. సరే అంటే వాళ్ళు ఆ విధంగా నాకు వర్క్ నేర్పించారు. థ్యాంక్ యూ సార్. రాజేష్ మేడం, తులసి మేడం, రాజేష్ సార్. సరే చేసి ఒకసారి ఏం చేశారంటే, పుత్తూరు పోవాలంటే కూడా కార్లో పోయేటప్పుడు నేర్పిస్తాడు, ఇట్లా క్రాస్ ఎగ్జామ్ చేయాలని. మళ్ళీ వేపంజేరి పోయేటప్పుడు సాటర్డే నన్ను పిలుచుకుని పోతాడు గుడికి. అప్పుడు కార్లో పోయేటప్పుడు నాకు నేర్పిస్తాడు ఆయన మెలకులని. చిత్తూరు కేసులు అట్లా వేపంజేరి పోయేటప్పుడు నేర్చుకున్నా ఆయన క్రాస్ ఎగ్జామ్. నా క్రాస్ ఎగ్జామ్ కూడా ఎక్కువ ఉండదండి, అడ్మిషన్ అయినాడా చాలు, నాకు ఎక్కువ అడగను, క్రాస్ ఎగ్జామ్ కూడా అడగను ఎక్కువ. నాకు కావాల్సిన పాయింట్లు వచ్చినాయంటే మా సీనియర్ మారినే నేను నా క్రాస్ ఎగ్జామ్ కూడా తక్కువే ఉంటాయండి. మా వాస్తవాలు అయితే 4-5 పేజీలు ఉంటాయి. కానీ మా గురువు గారి అలవాటు నాకు వచ్చింది. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ గిరి, థ్యాంక్ యూ. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ మిస్టర్ వజ్రాల్ చంద్రశేఖర్. గౌరవులైన న్యాయమూర్తులకు, నా ఆత్మీయ న్యాయవాద బంధువులారా, కేఎస్ శ్రీధర్ గారు ఇంతవరకు ఒక కోణంలో సీనియర్లు మిత్రులంతా అందరూ చెప్పడం జరిగింది. మరొక కోణం ఉంది, అది 2007-8 ప్రాంతం. కేసర్ల చంద్రశేఖర్ గారు ప్రెసిడెంట్ బార్ అసోసియేషన్, గోట్టి గజేంద్ర గారు వైస్ ప్రెసిడెంట్, నేను కార్యదర్శిగా ఉన్నాను. మట్టా పురుషోత్తం గారి సౌజన్యంతో దాదాపు 1 రోజులు పైన న్యాయవాదులకు క్లాసులు 40 days క్లాసులు నిర్వహించడం జరిగింది. బార్ అసోసియేషన్ సౌజన్యంతో మేము దగ్గరగా ఉన్నాం. కేఎస్ శ్రీధర్ గారు ఒకరోజు ఒక క్లాస్ తీసుకున్నారు. అది హూ యామ్ ఐ అనే దాని మీద ఆ సబ్జెక్టు. హూ యామ్ ఐ ఇది లీగల్ కాదు. దాదాపు 1:25 నిమిషాలు వారి క్లాస్. ఆద్యంతము అత్యద్భుతమైన స్పీచ్, అర్థమైనట్టు ఉండింది. కల్చర్ గురించి మాట్లాడినాడు, ధర్మం గురించి మాట్లాడినాడు. అదేవిధంగా ఒక న్యాయవాది ఏ విధంగా కోర్టుల్లో ప్రవర్తించాలి అనే విషయం గురించి మాట్లాడినాడు. ఆ సమయానికి మేము రాజ్ జూనియర్స్ 2007. అద్భుతమైన స్పీచ్, మేము ఊహించలేదు. దాదాపు 1:25 నిమిషాలు. బహుశా ఆ సమయంలో చాలామంది ఎవరికైతే 15 ఏళ్ళు ప్రాక్టీస్ ఉంటుందో వాళ్ళకంతా అర్థమై ఉంటుంది. నేను గుర్తించింది ఏమంటే, అసలు న్యాయవాది కోర్టుల ప్రాంగణంలో ఎలా ఉండాలి, డీసెన్సీ డెకోరం గురించి మాట్లాడినాడు. నీవు బార్ అసోసియేషన్లో ఎలా ప్రవర్తిస్తావో, నీ వ్యవహారం ఎలా ఉంటుందో దానికి చుక్కాని నీ యొక్క వ్యవహారం కోర్టుల్లో కూడా. కోర్ట్ ఆఫ్ లాలో నువ్వు ఇలానే ఉండాలి, మెయింటైనింగ్ డీసెన్సీ డెకోరం వచ్చేసి.
నీవు ఆ డీసెన్సీ డెకరం అంటే డ్రెస్ కోడ్తో సహా ఆ డ్రెస్ కోడ్ నువ్వు ఎప్పుడైతే దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తావో యు ఆర్ ద అడ్వకేట్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫాలోడ్ ది డీసెన్సీ డెకరం యు ఆర్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ ది కోర్ట్ ఆఫ్ లా అనేది వారి యొక్క మొత్తం వ్యవహారం. అద్భుతమైన స్పీచ్ నిజంగా. ఇంకా ఆ యొక్క వారి యొక్క మాటలు మా మదిలో బోలలాడుతూనే ఉంది. వారి మాటలు అమృతపు తోనలు ఊహించలేదు. విధులా ఇంకా చాలా చాలా విషయాలు ఉంది. ఏదేని ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తిని మేము కోల్పోయినాం. వారిని చూస్తే ఆ విగ్రహాన్ని చూస్తే సర్దార్ పటేల్ గుర్తుకొస్తున్నాడు. ఆయన అన్నాడు పేరు మోసిన న్యాయవాది, వీరు ఇక్కడ ఈ జిల్లాలో పేరు మోసిన న్యాయవాది, ఫిలాంథ్రపిస్ట్, గ్రేట్ ఫిలాంథ్రపిస్ట్. హార్డ్ వర్క్ని నమ్ముకున్నాడు ఆయన. ఒక పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించినాడు. ఈ ప్రొఫెషనే కాదు, అది విద్యా సంస్థలు మొదలుకొని ఈ కోర్టుల్లో వాళ్ళ యొక్క ప్రాభం ఏ విధంగా ఉందో తిరుపతి నగరంలో కూడా అదే ప్రాభం. మిత్రులారా, ఏ కుటుంబం అయినా అనుకుంటుంది కోమండూరు కుటుంబం అంటే కెఎస్ శ్రీధర్ గారి కుటుంబం. ఎంతో మందికి చేయూతనిచ్చున్నాడు. అది గుడి కానీ బడి కానీ ఇంకేమైనా కానీ. దీంతో నేను పూర్తి చేస్తున్నాను. జై హింద్. వెంకటేష్ to speak a few words about our senior. థ్యాంక్ యూ సార్. గౌరవనీయులు, సభకు వచ్చినటువంటి న్యాయవాదులకు కేఎస్ శ్రీధర్ సార్ అంటే ఒక నమ్మకము, ఒక బ్రాండ్ అయిన నిజంగా. ఎందుకంటే ఒక సీనియర్ న్యాయవాది దగ్గర చాలామంది జూనియర్లు కనీసం ఒక 30-35 మంది ఆయన దగ్గర పనిచేసినారు. ఈరోజు ఆయన దగ్గర పనిచేసినటువంటి న్యాయవాదులందరూ కూడా ఈరోజు వెల్ ఆఫ్. ఎందుకంటే ఒక ఇంగ్లీష్లో కానీ, అదేవిధంగా ఒక క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్లో కానీ, అదేవిధంగా ఒక డబ్బులు సంపాదించిన విషయంలో కూడా ఈరోజు చాలామంది చాలా బాగున్నారు నిజంగా. అందుకే చెప్తారు ఫస్ట్ ముందు మనకు సక్రంగా పోతే వెనకాల మనకు కూడా సక్రంగా వస్తుంది అంటారు చాలామంది పెద్దలు. కాబట్టి ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి విద్యా విధానాన్ని 10 మందికి పంచినాడు. ఆ 10 మందికి పంచాడు కాబట్టి ఈరోజు నా ఫ్రెండ్, నాకు క్లాస్మేట్ గిరి కానీ, అదే రాజేష్ కానీ, అంతా కూడా మంచి బ్రహ్మాండ స్థాయిలో ఉన్నారు. అదేవిధంగా మన రాజేష్ అన్న కూడా వాళ్ళంతా కూడా చాలా అదే ప్రతాప్ సార్ వాళ్ళంతా కూడా. ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలేమంటే వేపంజేరి కాన్స్టిట్యున్సీ మాదేది, పెనుమూరు పక్కన విలేజ్. అదేవిధంగా మా వేపంజేరి కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా ఆయన కట్టినటువంటి గుడి కూడా చాలా అద్భుతంగా కట్టాడు. అక్కడ ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి చాలామంది పేదలు కూడా ఎవరు ఈయన కేఎస్ శ్రీధర్ గారు ఇంత బాగా కట్టాడు గుడి అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరూ గుడికి పోవడం, శనివారం అంటే గుడిని మామూలుగా దర్శించుకొని మళ్ళీ ఆయన రావడం. నిజంగా చాలామంది పుడుతూ ఉంటారు, చాలామంది పోతున్నారు, కొంతమంది చరిత్రలు నిలిచిపోతారు. అదేవిధంగా ఈ కేఎస్ శ్రీధర్ గారు చరిత్ర నిలిచిపోయాడు కాబట్టి నేను మనస్ఫూర్తిగా మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా నాకు ఒకసారి ప్రతి ఫంక్షన్కు కేఎస్ శ్రీధర్ గారు అంటే వాయిస్తారు నాకు మంచి ఫ్రెండ్. నాకు ఆయన ద్వారా నాకు ఖచ్చితంగా గిరి కానీ రాజేష్ గిరి అంతా నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. ఒకసారి నేను ఫంక్షన్ పోయినాను. సార్ కూర్చొని రాజగౌడ్ సార్ నిద్రపోయినాము. సరే సేకరణ చేసాడు, ఏమ్మా కూర్చోమ్మా పక్కనాడు. సార్ వద్దు సార్, సీనియర్ సార్, నేను జూనియర్ సార్, అవన్నీ వద్దు కూర్చోమ్మా. పక్కన కూర్చుంటే నిజంగా నా ఒళ్ళు పులకరించిపోయింది ఆ రోజు నిజంగా. ఎందుకంటే మనం ఆయన దగ్గర నాకు 19-20 ఏళ్ళు, అప్పుడంటే 15-16 ఉంటుంది. ఆయనకంటే దాదాపు ఒక దగ్గర 70-72 సంవత్సరాలు. నిజంగా ఒక సీనియరు, ఒక జూనియరు, ఒక అనే తారతమ్యం లేదు ఆయన దగ్గర. అదేవిధంగా ఆయన చిన్న కోరిక ఒకటి మాత్రం నిలిచిపోయింది. దాన్ని చెప్పడానికి నేను వచ్చాను. యాక్చువల్గా తిరుపతి బార్ అసోసియేషన్లో ప్రెసిడెంట్ కావాలని చెప్పి ఆయన కోరిక. నాతో అన్నాడు, రాజగోపాల్ సార్తో అన్నాడు, పెద్దలతో అన్నాడు. అందరూ సీనియర్లు అందరూ కూడా కూడా ముందుకు వచ్చారు. సార్ మేము ఖచ్చితంగా మేము చేస్తాం సార్, మీరు రండి సార్, మీకు మామూలుగా ఏకగ్రహం చేస్తామని చెప్పినాడు. సరే ఆయన ఏదో మళ్ళీ అదే అనివార్య కార్యం వల్ల ఆయన మళ్ళీ వెనక్కి తొక్కినాడు. కాబట్టి నా యొక్క చిన్న విన్నపం ఏంటంటే వాళ్ళ ఆయన తీర్చిన కోరికను మా ఫ్రెండ్ సీనియర్ కేఎస్ వాసు గారు తీర్చాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ వెంకటేష్ గారు చెప్పినట్టు శిష్యులు అభివృద్ధిలోకి రావాలంటే మంచి గురువు లభించాలి. అందుకే త్యాగరాజ స్వామి అన్నాడు, గురువు లేక ఎటువంటి గుణికి తెలియకపోదు అన్నాడు. అంటే అటువంటి గురువు లభిస్తేనే ఆ శిష్యుడి యొక్క ఇది మంచి శిష్యులు లభిస్తే ఆ గురువుకు పేరు వస్తుందని ప్రతీతి. అందుకనే గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురుదేవో మహేశ్వర, గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ, తస్మై శ్రీ గురవే నమః అన్నాడు. నౌ I request our 10th additional district judge to speak about our senior, because ఆయన కోర్టులో కూడా మా సీనియర్ గారు వేదిక గౌరవనీయులు
ఆ కొలిక్ జడ్జెస్ థర్డ్ ఎడిజీ గారికి, ఫోర్త్ ఎడిజీ గారికి, బార్ ప్రెసిడెంట్ గారికి మరియు బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్ గారికి, సీనియర్ అడ్వకేట్స్కి, నా కొలిక్ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్కి, మహిళా జూనియర్ న్యాయవాదులందరికీ కూడా ఈ సాయంకాలం సమయాన నమస్సుమాంజలి. ఇంకా వక్తలంతా అప్పుడే కాలాతీతమైంది అనుకుంటా. వక్తలు అందరూ చెప్పారు శ్రీధర్ గారి గురించి. నేను ఒక్కడే ఒక నిమిషంలో ముగిస్తాను. శ్రీధర్ గారు నేను అడిషనల్ సబ్జెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు ఒక మ్యాటర్ షూట్ ఫర్ డిక్లరేషన్ మ్యాండేట్ ఇంజెక్షన్లో క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు. అటుపక్క కాంతి చైతన్య గారు ఏదో పాయింట్ అడుగుతూ ఉంటే అబ్జెక్షన్ రైట్ చేశారు గట్టిగా. ఆయన స్టైల్ తెలుసు కదా, ఆ గట్టిగా అర్జీ తలకి నేను గొడవ పడతారేమో అనుకున్నా. కానీ శ్రీధర్ గారు ఇందాక వక్తలు చెప్పినట్టు డీసెన్సీ డెకోరం అది మెయింటైన్ చేసి ఆ క్వశ్చన్ డ్రాప్ చేసుకున్నారు. సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోయాడు. కాబట్టి ఆయనలో ఉన్న గొప్పతనం అందరూ వక్తలు చెప్పారు. ఎందుకంటే జూనియర్స్ అంతా కూడా ఈరోజు మనం వారి యొక్క ఫుడ్ స్టెప్స్లో వెళ్తుంటాం కాబట్టి వారి యొక్క అనుభవాలన్నీ కూడా ఇదంతా నేర్చుకొని ప్రొఫెషన్లో పైకి రావాలని చెప్పేసి, మరియు ఈ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ అనేటివి పాటించాలని చెప్పి, మరి బెంచ్ అండ్ బార్ రిలేషన్స్ కూడా చాలా చక్కగా ఉంటే క్లయింట్కి జస్టిస్ జరుగుతుందని నా నమ్మకం. కాబట్టి ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీరందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ అండా. థ్యాంక్ యూ. ఫోర్త్ అడిషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ టు స్పీక్ అబౌట్ సీనియర్ ఫ్యూ వర్డ్స్. Dignitary on the dais and off the dais. First of all, I was surprised when I was called on dais because I was not known about this function. Morning only, sir came and invite me for this function. So don't give such a surprise to us, sir. We will not be prepared for all these things. Okay. Anyway, today's function is a photo unveiling of Mr. Sridhar Garu, and by listening the speakers, it can be easily assessed that he was the man of vision, who was not only attached to his legal profession, but he was also linked with the religious things, as well as he was believing the providing education to many. మన పెద్దలు చెప్తారు, ఒక మొక్క పెడితే ఎన్నో వ్యక్తులకి భోజనం పెట్టి పుణ్యం వస్తుంది ఆ మొక్క ఎదిగిన కల్లా అని. అదేవిధంగా ప్రొవైడింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ఫుడ్, నో ఇష్యూ, వన్ కెన్ బి సర్వైవ్ ఫర్ 2 weeks without any food. But providing education will create many hands to provide food to many people, so that we can run society with such educated people. So work done by Mr. Sridhar Garu by providing education to many and also making people attached to the religious thing is also define his own personality. So I'm happy to be a part of the function arranged for in memory of the Sridhar Garu, and thank you for giving me this opportunity. Thank you. About our thing. Good evening, officers and dais, and my senior and junior advocates. I won't take time. Only one example. What I saw last year, January, as an advocate, mainly civil advocates, ఒక సూట్ ఎత్తుకొని వస్తాం రెడీ చేసి 2 రోజులు 3 రోజులు శ్రమ ఉంటుంది దాని వెనకాల ఫైల్ చేస్తాం, నెంబర్ కాదు రిటర్న్ అవుతుంది. ఈవినింగ్ ఎట్లా కడుపు కావాలి దాంట్లో కడుపు కావాలి మనకు తెలుసు. సేమ్ థింగ్ లాస్ట్ జనవరి 3rd January రిటర్న్ అయితే ఆయనకి డయాలసిస్ పేషెంట్ ఇక్కడ పెట్టుకొని క్యూ పెట్టుకొని నెంబర్ కాదంటే అంత టెన్షన్ వచ్చేసాడు. దట్ వాజ్ డెడికేషన్ ఆఫ్ ద అడ్వకేట్. ఒక సూట్ నెంబర్ అయితే నెంబర్ కాకుండా ఎంత బాధపడాడంటే ఆ కేసుకు ఎంత తప్పలు పడతాడో చూసుకొని ఆల్చుకుంటానని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం థ్యాంక్స్ సార్. ఏపీ బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్ గల్లా సుదర్శన్ రావు టు స్పీక్ అబౌట్ అవర్ సీనియర్. నిర్వహించిన న్యాయమూర్తులు 3rd అడిషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి శ్రీ గురునాథ్ గారికి, 4th అడిషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి శ్రీమతి అర్చన గారికి, 10th అడిషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి రామచంద్ర గారికి, మన బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గోపీచంద్కి, ఎదురుగా ఆసీనులైన
న్యాయమూర్తులు, సీనియర్ న్యాయవాదులు, సహచర మిత్రులు, మహిళా న్యాయవాదులకు, ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నా నమస్కారం. శ్రీధర్ గారి గురించి ఇప్పుడు సమయాభావం లేనందువల్ల మనకు చెప్పుకునే అవకాశం లేదు. కానీ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మనిషి దీపంలా వెలగాలి లేదా అద్దంలా మెరియాలి జీవితంలో అంటారు. దీపం ఎందుకంటే వెలుగునిస్తుంది, అద్దం తను ప్రతిబింబిస్తాడు. శ్రీధర్ గారు రెండింటినీ సాధించారు. ఎలా అంటే అద్దం ప్రతిబింబించిన ఇక్కడ మహావృక్షంలాగా ఉన్న జూనియర్ న్యాయవాదులు ఆయన ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని పొంది ఇక్కడ అభివృద్ధి పథంలో నడుస్తున్నారు. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని జూనియర్ న్యాయవాదులు దగ్గరుండి నడిపిస్తున్నారు. ఆయన చల్లని సాయంత్రం ఆయన మనసు మంచిది కాబట్టి ఆ మనసు తగ్గట్టే ప్రోగ్రాం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. రెండవది దీపం వెలగాలంటే దీపం వెలుగునిస్తుంది. ఎంతోమంది జీవితాలకు విద్య నేర్పించి విద్యాప్రదాత అయ్యి వెలుగునిచ్చారు. అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మికంగా కూడా మన వాళ్ళు చెప్పినట్టు వేపంజార టెంపుల్ ఎంతోమంది భక్తులు ఈరోజు అక్కడికి వెళ్తున్నారు, దర్శనాలు చేసుకుంటున్నారు, గొప్పగా నిర్మించినారు. అక్కడ భద్ర గారు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే శ్రీధర్ గారు జనరల్గా కోర్టు కాంపౌండ్ 25 ఏళ్ళ బిఫోర్ నేను చెప్తున్నా అప్పుడు ఏం జరిగిందనేది. ఆయన ఎదురుగా మనిషి వచ్చి నమస్కారం పెడితే పెట్టడు, మనం పెట్టుకొని వెళ్ళిపోవాలి. నవ్వినా నవ్వరు. ఏందబ్బా ఆయన అసలు ఎప్పుడు ఇంతేనా అనుకునేది. కానీ జూనియర్లు అందులో పార్ట్ ఏంటంటే మా మిస్సెస్ కూడా అక్కడ స్కూల్లో ప్రిన్సిపాల్గా వచ్చేసారు. మా సార్ మంచోళ్ళు, మా సార్ మంచోళ్ళు అని చెప్తారు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఎందుకో ఆయనలో నవ్వు కనపడదు, ఆయనలో ప్రతి నమస్కారం ఉండదు. కానీ నాకే ఒక లోన్ కావాల్సి వచ్చింది. బ్యాంక్కి వెళ్తే 2 సీనియర్ అడ్వకేట్లు ఉన్నారు. ఫస్ట్ శ్రీధర్ గారు ఉన్నారు, ఇంకో అనదర్ అడ్వకేట్ సీనియర్ కౌన్సిల్. సరే ఈయనట్ట నవ్వరు, పలకరించరు. అదేదో ఈయనైతే డైలీ పలకరిస్తారు కదా. ఇంకో అడ్వకేట్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఆయన పెద్దవాళ్ళే వచ్చినారు, నేను ఒపీనియన్ ఇవ్వలేదు అన్నాడు. దానికి సరే మంచిదే కదా అని నేను వచ్చేసాను. తర్వాత ఇంకా ఆల్టర్నేటివ్ నాకు లేదు. శ్రీధర్ గారు నేరుగా ఇంటికి వెళ్ళి సార్ ఒపీనియన్ కావాలా అన్న. ఒపీనియన్ ఫైల్ అటు పక్కన పెట్టించేసి ఆయన మనసు ఎంత గొప్పదని చెప్పడానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంతే. ఆయన నీ ఫ్యామిలీ ఎట్లా ఉంది, నీ స్కూల్ ఎట్లా నడుస్తూ ఉంది, బాబు ఎట్టున్నాడు, మొత్తం సమాచారం తెలుసుకొని ఒక జూనియర్ రమ్మని ఈ ఫైల్ ఒపీనియన్ రెడీ చేసి సార్ ఇంటికాడ చేర్చమని చెప్పారు. అంటే మనిషి మనం ఇక్కడ చూడడానికి అక్కడ ఆఫీసులో ఆయన వెళ్తే మన అనేదానికి ఎంత అభిమానం ఉంటుందంటే చాలా గొప్పగా విమర్శించుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఈరోజు మనిషి మరణం సహజం. పుట్టుకి మరణానికి మధ్యలో ఆయన ఎవరైనా సరే చేసే పనులు, వాళ్ళ కార్యక్రమాలను బట్టి వాళ్ళ కుటుంబము, ఆ వంశము కీర్తి గడిస్తుందని శాస్త్రాలు చెప్తూ ఉంటాయి. అలాంటి గొప్ప పుట్టికే ఆదర్శప్రాయుడు శ్రీధర్ గారు. ఈరోజు ఆ కోఎస్ వాసు గారు 10 రోజుల క్రితం విగ్రహావిష్కరణ చేయడం, గ్రంథావిష్కరణ చేయడం, ఈరోజు జూనియర్ న్యాయవాదులు ఈ కాంపౌండ్లో ఆయన ఫోటోని ఆవిష్కరించడం చాలా గొప్ప విషయం. ఇప్పటికే సమయం లేని దానివల్ల ఇంకా మాట్లాడాల్సి ఉన్నారు కాబట్టి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన జూనియర్ న్యాయవాదులందరికీ శ్రీధర్ గారిని ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. థర్డ్ అడిషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ గురునాథ్ గారు స్పీక్ అబౌట్ ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ అవర్ సీనియర్ కేఎస్ శ్రీధర్ గారు. సభకు నమస్కారం. వేదిక పైన ఉన్న నా సహాధ్యాయులు అర్చన గారు, రామచంద్రుడు గారు, బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్ సుదర్శన్ గారు, బార్ ప్రెసిడెంట్ గోపీచంద్ గారు, సీనియర్ అడ్వకేట్స్ మరియు జూనియర్ అడ్వకేట్స్, మరియు ఈ సాయంకాలంలో కె శ్రీధర్ గారి చిత్రపట ఆవిష్కరణకి మమ్మల్ని ఈ యొక్క మీటింగ్లో పాలు పంచుకోవడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. కె శ్రీధర్ గారి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని వక్తలందరూ మన ముందర ఆవిష్కృతం చేశారు. ఒక సాధారణ మనిషి ఒక ఉద్యమంగా పెరిగి ఒక పెద్ద వటవృక్షంలా తయారై సమాజానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతారో మనకు వక్తలందరూ వారి యొక్క సేవలను, వారి యొక్క త్యాగ నిరతిని, వారి యొక్క వృత్తి పట్ల నిబద్ధతని మరియు పరులకు సహాయం చేయడానికి మరియు వృత్తిలో ఎలాంటి హై స్టాండర్డ్స్ పాటించాలో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ జూనియర్స్ మరియు ఆప్తుల ద్వారా మనకు ఈరోజు అందరికి
మనకందరికీ తెలిసాయి. ఒక సామాన్యమైన కుటుంబం నుంచి వచ్చి సమాజానికి మనం ఏ విధంగా మన యొక్క రోల్ అంటే మన యొక్క ఉనికిని ఎలా తెలియపరచాలో, అది కూడా నిశ్శబ్ద విప్లవం అంటారు చూడండి, ఆ విధంగా శ్రీధర్ గారు చేసి తిరుపతి పట్టణానికి మరియు విపంజేరిలో ఆ మారుమూల గ్రామంలో దేవాలయాలు స్థాపించి మరియు సమాజానికి విద్యాదానం చేస్తూ సమాజం పట్ల తన యొక్క బాధ్యతను గివింగ్ అంటారు చూడండి, రీపేయింగ్ బ్యాక్ అని ఆ విధంగా సమాజానికి ఇచ్చి కొన్ని ఉత్తమమైన ప్రమాణాలు నెలకొల్పి భావితరాల వాళ్ళకి ఒక స్ఫూర్తిగా ఉంటూ ఉద్యమ నాయకుడిగా స్ఫూర్తిగా ఉంటూ అతని యొక్క జీవితమే మనకు పెద్ద ప్రాక్టికల్ లెసన్గా డెమాన్స్ట్రేట్ చేశారు. వారి యొక్క సన్ వాసు గారు ఆ యొక్క ట్రెడిషన్ని, వారి యొక్క ఫాదర్ యొక్క విలువల్ని కంటిన్యూ చేస్తారని దృఢంగా నమ్ముతూ, మరియు వారి జూనియర్స్ అందరూ కూడా ఆ సీనియర్ యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా అయితే మీరు గ్రాస్ చేశారో వాటిని కంటిన్యూ చేయమని మా యొక్క విన్నపం. ఈ సభకు నన్ను పిలిచి ఈ విధంగా మీతో స్పెండ్ చేస్తూ శ్రీధర్ గారి గురించి, ఆయన యొక్క వ్యక్తిత్వం గురించి తెలుసుకోవడానికి నేను చాలా అదృష్టవంతుని. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Now, presentation of mementos to our dignitaries. Now, I request Hemachandra Reddy to give memento to third additional district judge. మా శ్రీధర్ గారి కుమారుడు కేఎస్ వాసు ఆయన యొక్క బుక్ను కూడా రాసి మొన్న రిలీజ్ చేశారు. ఆ బుక్ను కూడా మేము ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. Now I request Rajsekhar. Sir. Sir. One second. Now I request Roshni to give memento to our additional. Madam. Now I request. Sir. Sir. One second. Okay. ఇప్పుడే గురుగారు ఆయన దొరరాజ్ గారు వెళ్ళిపోయారు. ఆయన మా సీనియర్ గారి గురుగారు. నౌ ఈ సభకు అందరూ extreme gratitude to each and everyone who ever present here at the great courtyard unveiling function of my Guru, my God, my Guru K. Sridhar. And I would like to say thanks to each and everyone for your presence and your time for attending this function. Thank you each and everyone. Thank you once again. అందరూ అల్పాహారాన్ని అరేంజ్ చేశాము. అందరూ స్వీకరించి పోవాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. కానీ ఆయన కొడుకుగా నాకు ఆ ధర్మం ఉంది కాబట్టి ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాంకి వచ్చిన అందరికీ కూడా చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాను.
ఎందుకంటే నాన్న ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా ఈ కోర్టు చుట్టే పరిభ్రమిస్తుంది. నాకు 2-3 ఫంక్షన్స్ చేసినప్పుడు వర్కింగ్ డే అవ్వడం వల్ల జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ రాకుండా కూడా నాకు కొంచెం వెలతిగా ఉండింది. నాకు స్టాచ్యూ రిలీజ్ అవ్వగా వర్కింగ్ డే ఆ రోజు, ఎవరిని అడగలేను. కానీ ఈరోజు ఈ కోర్ట్ ప్రొమిసెస్లో నాన్నగారి శిష్యులు అంటారా, ఆయనకి కొడుకు కన్నా కూడా నేను పురుషోత్తం ఒకే కాంటెంపరీస్, మేము ఇద్దరం కూడా ఆల్మోస్ట్. ఒక్కోసారి నాకు కోపం వస్తుంది, నాన్న నాకేం చెప్పించావు, పురుషోత్తానికి అన్నీ చెప్పిస్తావు అంటే అంత వాట్ యు కాల్ వైడర్ సెన్స్ అనమాట, అంత జనరాసిటీ. ఆయన కొడుకుగా ఎప్పుడు చూడలేదు, ఆయన జూనియర్గా చూడలేదు. జస్ట్ యూ మస్ట్ లెర్న్, ఓపిక పేషెన్స్ ఉండాలి అంటారు. అలా ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఎవరిని కూడా, వీళ్ళంతా ఈరోజు వేలు ఏడ్చాడు, రాజశేఖర్ ఆ ఫీలింగ్స్ చెప్పారు అంటే అవన్నీ కూడా ఆయన ఎవరిని కూడా ఎవరిని ఆయనకు అందరూ ఒకటే, మన తన అనేది ఉండదు, అందరూ ఒకటే అనుకుంటారు ఆయన. అందువల్ల అటువంటి మా నాన్నగారికి ఈరోజు నాకు నిజంగా నాకైతే ఎంత సంతోషం వేస్తుందంటే, మా వాళ్ళకి అందరికీ కూడా నాకు చెప్పారు, నువ్వు ఏం చేయకూడదు, నువ్వు ఊరికే వచ్చేసిపోవాలి అన్నారు. అంతే, వాళ్ళు ఊరికే వచ్చి చూడ అన్నారు. నా దగ్గర ఏం ఖర్చు పెట్టలేదు. ఎవరు అన్నారు, వాసు గారు ఆర్గనైజ్, నేనేం ఆర్గనైజ్ చేయలేదు, అన్నీ వాళ్ళే ఆర్గనైజ్ చేశారు. ఏమి నువ్వు ఖర్చు పెట్టకూడదు అన్నారు, ఏమి నువ్వేం చేయకూడదు అన్నారు. సార్ అందరికీ, డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ కానీ, సబ్ జడ్జెస్ కానీ, జూనియర్ సివిల్ జడ్జెస్ కానీ అందరికీ కూడా నేను చేతులెత్తి మాత్రం నమస్కారం చేయగలను మీ మనసుకి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అడ్వకేట్స్ అందరూ కూడా, ఎందుకంటే అందరికీ టైం రిపోర్ట్ ఉంది, అయినా కూడా పెద్ద పెద్ద సీనియర్ అడ్వకేట్స్ అందరూ కూడా ఈరోజు మా నాన్నగారి మీద ప్రేమతో ఈరోజు వచ్చారు ఇక్కడ. చాలా థ్యాంక్స్. నేను ఐ జస్ట్ ఓ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ యూ, ఫర్ యువర్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది అసోసియేట్స్, మా హేమచంద్రారెడ్డి, పురుషోత్తం, జగదీష్, రఘురామ్ అని చెప్పి మా దగ్గర 30-35 ఇయర్స్గా మా ఆఫీస్లో ఉన్న సత్యవంతుడు, ముక్కు సత్యవంతుడికి మేము జోక్ చెప్తుంటాము. ఫస్ట్ ఇయర్ సైకిల్లో వచ్చాడు, బిఎస్ఎస్ సైకిల్, నేనే ప్రత్యసాక్షి. నెక్స్ట్ మొప్పెడ్ తర్వాత ఇన్సుజుకి తర్వాత మారుతి. ఆయన మా నాన్నకన్నా కూడా ఎక్కువగా డబ్బు సంపాదించేసినాడు. అట్లా ఎదుగుతూనే ఉన్నాడు. కానీ ఇప్పుడు కూడా ఆయన ప్రేమతో ఆ చేతులు కొట్టుకుని నాన్న దగ్గర నిలబడితే ఎంత ప్రేమగా ఉంటుంది. వీళ్ళెవరికి కూడా ఆ గురువు అనేది ఎక్కడ వాళ్ళకి ఆ ఫీల్ కాదు, భయం ఉండదు. చాలా ఫ్రీగా కూర్చొని మాట్లాడుతుంటారు, డిస్కస్ చేస్తుంటారు. సో అటువంటి మా నాన్నగారిని, మా గురువు గారిని నాకు ఆయన ఎంతో నేర్పించాడు. సో ఐ మిస్ హిమ్ ఎ లాట్. ఈజ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్. ఈజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్. కాల్ సచ్ ఎ లవ్లీ క్రాస్. అది ఫాదర్గా కాదు, ఎందుకంటే నేను మాట్లాడితే సత్కర్షాన్ని నా సొంత డబ్బా కొట్టుకున్నట్టు అనిపిస్తున్నాను మా నాన్న గురించి. బట్ హీ ఈజ్ అ జీనియస్ ఇన్ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్. యాజ్ రాజేష్ వాజ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ద కాశీమఠ్ కేస్, ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ at 2 AM we woke up. 2 గంటలకి ఎర్లీ మార్నింగ్ లేపి నన్ను లేపాడు. డోర్ టచ్, ఏమి అంటే ప్లేట్ రెడీ చేయాలన్నాడు. 2 గంటలకు వెళ్ళి ప్లేట్ రెడీ చేస్తాము. 4 గంటలకు ఆయన 3 గంటలకు లేస్తాడు. బ్రహ్మ ముహూర్తం లేచి ఆ బుక్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పటిలాగా ఇండియన్ కానూను, ఇండ్లాలు ఇవన్నీ ఏమి లేదు, సొంతంగా ఒక 50 బుక్కులు ఎత్తి పెడతాడు. 50 బుక్కులు టేబుల్ మీద ఉంటాయి, మనిషే కనపడరు. ఆ పేజీలు పెట్టుకొని చదువుకుంటా. హీ వాజ్ బిల్డ్ నో. ఆయన ఒకటే నమ్ముతాడు ఎప్పుడు కూడా, పెద్దవాళ్ళ ఆస్తి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు పైకి రాలేరు, సొంతంగా పైకి రావాలి అని అంటాడు ఆయన ఎప్పుడు కూడా. ఈ నెవర్ బిలీవ్డ్. ఆయన ఎప్పుడు కూడా అదే అంటాడు. డబ్బు నీ దగ్గర ఉంది అంటే, ఏ రోజు కూడా నీకు ఆల్రెడీ డబ్బులు కొన్ని కోట్లు ఉంది అంటే నువ్వు సోంబేరితనంగా ఉంటావు. డబ్బు లేనప్పుడు కష్టపడతాడు ఆయన, నాకు తెలుసు. నేను ఆ బుక్లో కూడా రాశాను. 25 పైస్ పర్ పేజ్ టైప్ చేసేవాడు లా చదువుకోవడానికి. ఎవ్రీ సండే మెడ్రాస్ లా కాలేజ్ నుంచి తిరుపతికి వచ్చి 25 పైసల ప్రకారం ఒక పేజీకి టైప్ చేసుకుంటూ ఆ డబ్బు సంపాదించుకొని హాస్టల్లో కట్టుకొని చదువుకున్నారు. దానికి ప్రత్యక్ష సాక్షి తూపుల శ్రీనివాసన్ గారు. ఎందుకు మీరు సీనియర్ అడ్వకేట్ గారికి ఇచ్చారు అనుకోవచ్చు. తూపుల శ్రీనివాసన్ గారు, రంగదొర సారు ఇద్దరు ప్రాణమిత్రులు. రంగదొర గారు అంటే ఆయన పక్కన సీట్ ఉంటుంది. దాదాపు 30 ఏళ్ళు అనుకుంటాను, 25-30 ఏళ్ళు వాళ్ళిద్దరు పక్క సీట్లో మా ఆఫీస్లో. మా ఇంట్లో నుంచి క్యారేజ్ కూడా వెళ్తుంది రంగదొర సార్కి. మా ఇంట్లో ఆయన ఒకే ప్రాణం, 2 శరీరాలలాగా ఉంటారు, అంత ప్రాణం ఆయనకి. అలా సుదర్శన్ రావు గారు చెప్పినట్లు ఆయన ఎవరితో కలవడు, ఎవరితో మాట్లాడు, షేక్ హ్యాండ్ కూడా ఇవ్వరు అంటారు. కానీ అందరూ ఆయన ప్రేమిస్తారు, ఎందుకంటే అంత అఫెక్షన్ ఆయనకి. పైన చూపించుకోడు కానీ లోపల అఫెక్షన్ ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ కూడా. మీ అందరికీ కూడా కేఎస్ఎస్ ఇన్విటేషన్ కూడా కేఎస్ఎస్ డిసైపుల్స్ అని వేశాను. అంటే వాళ్ళు అట్లా శిష్యరికమే చేశారు, గురువు లాగే చూసారు, వాళ్ళు జూనియర్స్ లాగా లేదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్పెషలీ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్, సబ్ జడ్జెస్, సివిల్ జూనియర్ సివిల్ అందరికీ కూడా ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్. అండ్ మా నాన్న ఆత్మ డెఫినెట్గా అక్కడి నుంచి చూస్తుంటుంది. హీల్ బి వెరీ హ్యాపీ. ఎందుకంటే ఆయన జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ అంటే హయ్యెస్ట్ రెస్పెక్ట్. కొట్లాడతాడు కానీ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ దగ్గర ఎప్పుడు వినయ విధేయతలతో ఉండాలి, ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళతో కన్ఫ్రంటేషన్ పెట్టుకోకూడదు. సార్ మన 10th ADG గారు చెప్పినట్లు ఆ కేసు నాకు ఇంకా కూడా గుర్తుంది, ఇంకా అది ఈపీ జరుగుతూ ఉంది.
సో ఎప్పుడు కూడా జడ్జెస్ని అవమానపరచకూడదు, జడ్జెస్ని హయ్యెస్ట్ పెడెస్టల్, పొరపాటున ఏదైనా అన్నా కూడా ఆయన ఒప్పుకోరు. అట్లానే ఆయన ఈజీగా ఉండరు, కొట్లాడతారు, పాయింట్ కోసం కొట్లాడతారు, నెంబరింగ్ మీద కొట్లాడతారు. అది డిఫరెంట్. ఆ రెస్పెక్ట్ జడ్జెస్కి, కొలీగ్స్కి, జూనియర్స్కి, వాళ్ళకందరికీ నాలెడ్జ్ ఉందని చెప్పి చాలా ఎంకరేజ్ చేసేవారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ వాసు. ఆల్మోస్ట్ ఈ సూట్స్లో 70% సార్ డ్రాఫ్టింగ్ ఉంటాయి. జస్ట్ లైట్ మాకు జస్ట్ కాదు, మేము అన్ని కంప్లీట్ చేస్తాం.